أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه
ማን ነው ለመሆኑ በዳይ የአላህ ቤቶች ኢየሱስም እንዳይወሳበት ከሚከለክሉ ሰዎች የበለጠ ወሰዓ ፊ ኸራቢሃ መስጂድን በማበላሸት ላይ ከሚሮጥ የበለጠ ኡላኢከ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ማ ካነ ለሁም አን يدخلوها إلا خائفين እነርሱ መስጂድን ሊገቡት አይገባቸውም የፈሩ ሆነው እንጂ لهم في الدنيا خزي ለእነርሱ በቅርቢቱ ዓለም ውርደት አለላቸው ወለሁም في الآخرة ለእነርሱ በመጨረሻይቱ አገር عذاب عظيم ትልቅ የሆነ ቅጣት አላቸው ولله المشرق والمغرب ፀሐይ መውጫም ሆነ የፀሐይ መግቢያ ለአላህ ነው فأينما تولوا وجوهكم فأينما تولوا فثم وجه الله ወዴትም ብትዞሩ እዛ የአላህ ፊት አለ إن الله واسع عليم الله ችሮታው ሰፊና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው وقالوا اتخذ الله ولدا الله سبحانه وتعالى ልጅ ይዘዋል አሉ سبحانه الله ጥራት የተገባው ጌታ ነው በለው ما في السماوات والارض አይደለም የሰማያትና የምድር ንግስና የሱ ነው በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለ ሁሉ የሱ ነው ኩሉን له قانتون ሁሉም ለሱ ፍጹም ታዛዦች ናቸው በዲዑ السماوات والارض ሰማያትንና ምድርን ያለ አምሳያ ያስገኘው ጌታ واذا قضى امرا አንድን ነገር እንዲሆን በሻ ጊዜ فانما يقول له الله ለሱ ይለዋል ኩን ሁን ይለዋል فيكون ወዲያውኑ ይሆናል وقال الذين لا يعلمون እነዚያ እውቀቱ የሌላቸው አሉ لولا يكلمون الله او تاتينا آية አንተ መልእክተኛ ለመሆንህ እና ምን ዘንድ አላህ እኛን ያናግርም ኖሯልን ወይስ ተአምራት አይልክም ኖሯል كذلك قال الذين من قبلهم ልክ እንደዚሁ ከእነርሱ በፊት የነበሩትን ብለዋል مثل قولهم የእነርሱ ንግግር አይነት تشابهت قلوبهم በክህደት ልቦቻቸው ተመሳሰለች قد بينا الآيات አንቀጾቻችንን ግልጽ አደረግን لقوم يوقنون አረጋጋጭ ለሆኑ ሰዎች إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا እኛ አንተን በእውነት ልከንሃል ለአማኞች በጀነት የምታበስር ሲሆን ለካዲያኖች በጀሃነም የምታስጠነቅቅ ስትሆን ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ስለ ጀሃነም ሰዎች አንተ አትጠየቅም ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم አይሁዶችም ነሳራዎችም የእነርሱን መንገድ እስከምትከተልላቸው ድረስ ካንተ አይወዱም قل بله بلاچو إن هدى الله يا الله ممرات هو الهدى السنو تكلنياو ممريا يهونو ولئن أتيت الذين ولئن اتبعت أهواءهم أنت النرسون تلقاتشون بتكتل سميتاتشون بعد الذي جاءك من العلم كأوكت كمتال له بوهلا ما لك من الله من ولي ولا نصير لا أنت الله زندا زمدم يون ردات يلهم كالسكتات ميادن الذين آتيناهم الكتاب النزيا مصحفون يسطنات شو سوج يتلونه ينبوتال حق تلاوته ونثنيا يهونون منبب أولئك يؤمنون به النرسو بزيه يمنالو ومن يكفر به بسو مكد فأولئك هم الخاسرون النرسو ناتشو كساريوچو يا بني إسرائيل إن أنت يا إسرائيل لجوج شوي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يعني ينس أجاز توصب أن أنت لا يم الله تني هونون يلجس كواتشون وأني فضلتكم على العالمين أني إن أنت كعلمات يسبلتكم مهونينم أستوصوا واتقوا تتنككوا يوما يمكن لا تجزي نفس عن نفس شيئا عندت نفس لليلانيا نفس منم يمتك مبتي ونتشوكال ولا يقبل منها عدل كسوم بذا تقبينت بما ينوربت كان ولا تنفعها شفاعة ملجم لعندت نفس متك مبتي هنا وكان ولا هم ينصرون النرسوم ما يردبت كان تتنككوا وإذ ابتلى إبراهيم ربه إبراهيم جيتاو بفتنو جزي يهونون أستوس
ቢከሊማቲን በህግጋት ፈአተመሁነ አሟልቶ አስገኛቸው ፈጸማቸው ቃል አላህ አለ ኢኒ ጃኢሉከ ሊናስ ኢማመን አንተ እኔ ለሰዎች መሪ አደርግሃለሁ አላቸው ቃለው ሚን ذريتي ከዘሬም አድርግ አለ ነብዩላህ ኢብራሂም ዘሮችንም አድርግ መሪ አድርጋቸው ቃለ ላ የናሉ አህድ الظالمين طيب ነገር ግን ከዘሮችህ ውስጥ በዳይ የሆኑት አያገኙትም የአላህን ቃል ኪዳን አላቸው طيب ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ما نبدأ بالله بيتوش لاي الله سم انداي وسا كم يادرق يبلت وسا في خرابها مسجدوچني الله بيتوچن بمبلاشت لاي بمافرس لاي كروت يبلت يالا قمون بዛ ላይ ያዋለ ከዚህ የበለጠ በዳይ ማን ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ሰበብ ንዙሉ ከፊል ዑለማዎች በአይሁዶች በቤተል መቅደስ ምክንያት ነው አሉ ሌሎቹ ደግሞ ላ በካዕባ የመካ ሙሽሪኮችን ነው አላህ በእነሱ ምክንያት ነው ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመስጂድ አባረው መስጂዱን ካዕባን በጣዖት ሞልተው ከዚህ በላይ ማበላሸት የለም የአላህ ስም እንዳይወሳበት አማኝ የሆኑ ሰዎችን ከመካ አስወጥተው ትልቅ የሆነ በደል የሰሩት እነሱ ናቸው አሉ ወአላ ኩሊ ሐል ሰበቡ ካዕባም ነው ተባለ ቤተል መቅደስ አይሁዶችም ናቸው ተባለ ሙሽሪኩል አረብ ሁሉም ሁክሙ ያጠቃልላቸዋል ከእነርሱ በኋላ የመጡ በየትኛውም ዘመን የትም ቦታ ላይ ያሉ በአላህ መስጂዶች ላይ የአላህ ስም እንዳይወሳ የሚከለክሉ ሰዎች ይህ የቁርአን አንቀጽ ይመለከታቸዋል የትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳይወሳ ማለት ቁጭ ብሎ በጀማዓ ذክር እንዳይባልበት መከልከል ማለት አይደለም ይህን መፍቀድ ቢድዓን መፍቀድ ነው ይህን መፍቀድ ወንጀልን መፍቀድ ነገር ግን የአላህ ቁርአን እንዳይቀራበት የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ እንዳይነገርበት ስለ ሱና እንዳይወራ ስለ ተውሂድ እንዳይወራ ስለ ሙሽሪኮች እንዳይወራ ከሽርክ ማስጠንቀቅ አይቻልም የሚሉ ከቢድዓ ማስጠንቀቅ አይቻልም አንተ ወሃቢይና ከዚህ ዞርበል አንተ አክራሪና ከዚህ ውጣ እንዲህ አይነት በተለያዩ ምክንያቶች የአላህ ቤቶች ላይ በአላህ መስጂዶች ላይ ስለ ትክክለኛ እስልምና እንዳይነገር በምንም መልኩ የሚያደርጉ ሰዎች በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ይህ የቁርአን አንቀጽ ይመለከታቸዋል በተሳትፏቸው ልክ በተግባራቸው ልክ በእንቅስቃሴያቸው ልክ በዛ ላይ ባላቸው እንቅስቃሴ ልክ ይህ የቁርአን አንቀጽ ይመለከታቸዋል የትም ቦታ ላይ ማለት የትም ይሁኑ የትም መስጂድ وعند المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا መስጂዶች የአላህ ቤቶች ናቸው መስጂዶች አላህ እንዲወሳባቸው አላህ እንዲመለክባቸው ነው የተገነቡት የሚሰሩት አስላቸው ይሄ ነው እነዚህን መስጂዶች የአላህ ቤቶች ሆነው ሳለ በአላህ ቤት ላይ የአላህ ዲን ቁርአን እንዳይነገር ሐዲስ እንዳይነገር ሐቅ እንዳይነገር የሚያደርግ መስጂዱን አበላሸው ማለት ነው فما بالك መስጂድ ላይ ሽርክ እንዲሰራ የሚያደርጉ ሰዎች መስጂድ ላይ አንድ ሸክም ጫት እንዲቀም የሚያደርጉ ሰዎች መስጂድ ላይ ድቤ እንዲመታ የሚያደርጉ ሰዎች መስጂድ ላይ መንዙማ ብሎ ወንድና ሴት ተደባልቆ እንዲጨፍር የሚያደርጉ ሰዎች وهؤلاء يسعون في خراب المساجد መስጂዶችን ለማበላሸት የሚጥሩ ናቸው እነዚህ ከዚህ በላይ መስጂድ ማበላሸት የለም የግድ መስጂዱን መናድ ማለት አይደለም መስጂዱን ግድግዳውን ቦለኬቱን ማፍረስ ወይም ጣሪያውን መንቀል ማለት አይደለም መስጂዶች የአላህ ቤቶች ላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲን እንዳይነገር የሚያደርግ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና እንዳይነገር የሚያደርግ በአጠቃላይ ይህ የቁርአን አንቀጽ ይመለከተዋል የትኛውም ዘመን የትም ቦታ ላይ ቢኖር ማለት ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
አይሁዶችን ያወገዘበት ሙሽሪኩል አረብን ያወገዘበት ተግባር ነው። ሙሽሪኩል አረብ ከአባ ላይ ስለ አላህ እንዳይነገር ከለከሉ። አማኞች ቁርአን እንዳይቀሩ ከለከሉ። ጧፍ እንዳያረጉ ከለከሉ። ሶላት እንዳይሰግዱ ከለከሉ። አምጥተው ከአባን በጣዖት ሞሉት። የተለያዩ የሽርክ ተግባራቶች እንዲከናወኑ አደረጉ። አማኞችን በአጠቃላይ ከሀገር አባረሩ። ኢዘን የካዕባ ግድግዳው መቆም አለ ማለት አይደለም። ከአንደው እንዳፈረሱት ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። ከዚህ በላይ خراب የለም። ከዚህ በላይ ማበላሸት የለም የአላህን ቤት። ከዛሊክ ቅድም እንዳልነው በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በተለያዩ የዓለም አካባቢዎች በየመስጂዶች ላይ የሚሰሩ ኹራፋቶች፣ ሽርክያቶች፣ ቢድዕያቶች በአጠቃላይ ወንጀል ናቸው። አላህ የዛተባቸው ማለት ነው። ይህን የሚያራምዱ ሰዎች የዚህ ኃላፊነት የሚወስዱ ሰዎች አላህ ፊት ተጠያቂዎች ናቸው። ትልቅ ወንጀል የሚፈጽሙ ናቸው። መስጂድ የአላህ ቤት ከሆነ በአላህ ቤት ላይ ኃላፊነት ያለው አላህን የሚፈራ ሰው የአላህን ሕግ ተግባራዊ የሚያደርግ ሰው ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ስለ አላህ ዲን የሚያውቅ ሰው طيب ወይም ደግሞ ስለ አላህ ዲን የሚያውቁ ሰዎችን አማክሮ የሚሰራ ሰው ይሄ ነው መሆን ያለበት። طيب ኢዘን በመስጂድ ላይ የሰዎች ስሜት የሰዎች ፍላጎት ሊተገበር አይገባም። ሰዎች ተደራጅተው በግሩፕ በጎሳ በቤተሰብ ተደራጅተው መስጂድ ላይ ስሜታቸውን የሚያራምዱ ከሆነ መስጂድ ላይ ፍላጎታቸውን ዝንባሌያቸውን የሚያራምዱ ከሆነ ተጠያቂዎች ናቸው። አላህ ፊት ይጠየቃሉ። ሰው የመስጂድ ኃላፊ በሚሆንበት ጊዜ ሊጠነቀቅ ይገባል። የመስጂድ ኮሚቴ ሲሆን ሊጠነቀቅ ይገባል። የመስጂድ ተጠሪ ሲሆን ሊጠነቀቅ ይገባል። ለምን? የአላህ ቤት ነው። ስለዚህ አላህን ቤት ሐቁን መጠበቅ ያስፈልጋል። የአላህን ቤት ናም አንተ መስጂድ በመስጂድ ላይ ሱና እየተሰራ ከሆነ የስሜት ባልተቤቶች እንዳይገቡ መከልከል ግድ ይላል። ቢድዓ አራማጆች እንዳይገቡ በመስጂዱ ላይ ቢድዓ እንዳይነገር፣ ሽርክ እንዳይነገር፣ አህሉል ቢድዓ እንዳይወደሱ፣ አህሉል ቢድዓ ስማቸው ከፍ እንዳይደረግ የምትችለውን ማድረግ ግዴታ። ይሄን የምታረግ هذا من الجهاد هذا من الجهاد دفاع عن دين الله سبحانه وتعالى ለአላህ ዲን መታገል ማለት ነው። ይሄ በተቃራኒው ሲሆን ነው የሚያስጠይቀው። ግልጽ አለ። በተቃራኒው ሲሆን ማለት ነው ሰዎች የእነርሱን ስሜት መስጂድ ላይ መጥተው እንዳያራምዱ በሚከለከሉበት ጊዜ ያሉትን ይበሉ። ሊያስጨንቅህ አይገባም። ዋضح ብዙ ነገር ሊሉ ይችላሉ። በአላህ ቤት ላይ የሱና መስጂዶች ላይ መጥተው ስሜታቸውን እንዳያራምዱ ቢድዓ እንዳይራምዱ በተከለከሉ ጊዜ እንዲህ አይነት መስጂዶች በጣም ጥቂት ቢሆኑ ነው። ምናልባት ለአላህ የለውም አይባልም፣ ይኖራሉ በጣም ጥቂት። ነገር ግን የባጢል ኃይሎች እንደነዚህ አይነት መስጂዶችን ካሉበት ሁኔታ ለማውጣትና ወደ ስሜታቸው እነርሱ ወደሚፈልጉት አቅጣጫ ለመቀየር የቢድዓ ማራመጃ እንዲሆን የማይፈነቅሉት ድንጋይ የማያረጉት ነገር የለም። ይሄ መስጂድን ማፍረስ ነው። የአላህ ቤትን ማፍረስ ነው። አንተ መስጂድ ላይ መጥተህ ስሜትን እንድታራምድ በመከልከልህ ምክንያት ሰዎችን በአምባገነን ናቸው የምትል ከሆነ፣ ሰዎች ዘረኞች ናቸው የምትል ከሆነ፣ ሰዎች እንዲህ ናቸው የምትል ከሆነ የአላህን ዲን እየተዋጋህ ነው። እንተብህ፣ አላህን ልትፈራ ይገባል። ሱናን ለማጥፋት ማሴር፣ ሱናን ለማጥፋት ጓሮ ጓሮ መሄድ፣ ሱናን ለማጥፋት መዶለት አኺራን ነው የሚያጠፋው። የዱንያ ጉዳይ አይደለም ይሄ።
ዱንያ ላይ ብትከስር ሰው ሊረዳህ ይችላል አኺራ ከከሰርክ ግን አደጋ መጠንቀቅ ነው በእንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ መግባት መሳተፍ ኔትወርክ መፍጠር ጓሮ ጓሮ መሄድ ዋጋ ያስከፍላል ዱንያ ላይም አኺራ ላይም ዋጋ ያስከፍላል እንተቤ በተቃራኒው ነው ልትሆን የሚገባው ማለት ነው በተቃራኒው ሱና አይካሄድበትም ከተባለ አቅም ካለ ታገል መስጂዱ ላይ ሐቅ አይነገርበትም የሚባል ከሆነ ማለት ተናጋሪው ማንንም ይሁን ማንንም ሶማሌ ሆነ ትግሬ ሆነ ኦሮሞ ሆነ አማራ ሆነ ስልጤ ጉራጌ ፍላን ወአላን ኦትሩክ ያ اخي ማንንም ይናገር ሐቅ የሚናገር ከሆነ ከተከለከለ ለምን ተከለከለ ሐቅ አይደለም ቁርአንና ሐዲስ ሊነገር ለምን ተከለከለ ብለህ ጠይቅ ታገል የቢድዓ ኃይሎች አይገቡም ሲባል ቡድን አደራጅተህ ስም የምታጠፋ ከሆነ የምትዘምት ከሆነ ራስን ነው የምትጎዳው ማንንም አይደለም እንዲህ አይነት በጣት የሚቆጠሩ መስጂዶች ናቸው ያሉት ማለት ይቻላል በሀገር ደረጃ በሀገር አቀፍ ደረጃ እነዚህ ነው በ10 ቤቶች የሚቆጠሩትን መስጂዶች በሙሉ ወደ ቢድዓ መናኸሪያ ለማድረግ መጣር ማለት አደጋ ነው በተቃራኒው ሌላ ቦታ ላይ ቢድዓ የሚዘመርባቸው ቢድዓ ከፍ የሚደረግበት የሽርክ መናኸሪያ የሆኑ መስጂዶችን ከዛ አውጥተህ ወደ ሱና መስጂድነት ለማምጣት ስራ ኔትወርክ ፈጥራ ታገል ተወጀር ያ اخي አጅር ይኖርሃል አንድን የሱና መስጂድ ለማበላሸትና ለማጥፋት እንቅልፍ ከምታጣ ማለት ነው እንቅልፍ አጥተ የምትጎዳው ራስህ ነህ ማንንም አትጎዳም ማንንም واضح በተቃራኒው ነው ያለው ምን ይህ በሀገራችን የትኛውም ክፍል ላይ መስጂዶች በአጠቃላይ የሰዎች ፍላጎት የጀማዓዎች ፍላጎት የአላህ ዲን የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን የሰሃባዎች ዲን የኢማሙ ሻፊዒ የኢማሙ ማሊክ የኢማሙ አህመድ ዲን ሳይሆን የሰው ፍላጎት በዲን ስም የሚነግዱ ሰዎች ስማቸው እንዳይነሳ ማለት ነው هذا ليس دفاعا عن الاسلام دفاعا عن السنه ለሱና ዘመቁም ማለት አይደለም ይሄ በዲን ለሚነግዱ ሰዎች ዘመቁም ነው እንዲህ አይነት ይሄ አደጋ ነው መስጂድ የአላህ ቤት ነው ከምንም ነገር ሰዎች ገለልተኛ ሆነው ስሜታቸውን ዝንባሌያቸውን ፍላጎታቸውን ለቁርአንና ለሐዲስ አስገዝተው በሰሃባዎች ግንዛቤ በአቡበክርና በዑመር በዑስማን በአሊ አላህ የመሰከረላቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመሰከሩላቸው ሰሃባዎች በእነርሱ ሚዛን መስጂዶች የአላህ ዲን የሚነገርባቸው ቦታዎች እንዲሆኑ ነው ለዚህ ታገል አቅም ካለ ማለት ዕውቀቱ ካለ ለዚህ ታገል واضح በተቃራኒው እንደነዚህ አይነት መስጂዶችን ለማጥፋት መታገል ደግሞ አደጋ ነው በጣም አደጋ ነው ኢዘን የመስጂድ ኃላፊ የሚሆኑ ሰዎች አላህን ሊፈሩ ይገባል የትም ቦታ ላይ ቢሆኑ ለሱና ዘመቁም ለአላህ ዲን ዘመቁም ለአላህ ቁርአን ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስና ሱና ዘመቁም ይገባቸዋል የአላህ ቤት ላይ አላህ የሚፈልገውን ነገር ነው መስራት ያለበት ማለት በአንተ ቤት ላይ ካንተ ፍላጎት ውጪ የሚሰራ ሰው ዝም አትልም አንተ የማትፈቅደው ነገር አንተ የማትፈልገው ነገር እንዲሰራባ አትፈቅድም መስጂዶች የአላህ ቤቶች ናቸው የምትል ከሆነ አላህ ያዘዘውን ነገር ነው ሊፈጸምባቸው ሊሰራባቸው የሚገባው ማለት መስጂዶች አላህ የማይፈልገው ነገር ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልፈለጉትና የማይፈልጉት ነገር ሊፈጸምባቸው አይገባም አንተ ትሄዳለህ መስጂዱ ይኖራል አንተ ስራህን ይዘህ ትሄዳለህ ማለት ከአላህ ጋር ትገናኛለህ መስጂዱ ግንብ ነው ሰዎች ይተካኩበታል የተተካኩ ሰዎች በተተካኩ ቁጥር እንደየ ስራቸው ያገኛሉ ይመነዳሉ ሷሊህ የሆነ ሰው መጥቶ ከመራቸው የስራውን ያገኛል ፋጅር የሆነ ጠማማ የሆነ ሰው ከመራቸው የስራውን ያገኛል አላህ የሚረሳ ጌታ አይደለም ለሁሉም እንደየስራው ይከፍላል ስለዚህ መስጂዶችን የአላህ ስም እንዳይወሳባቸው ሱና እንዳይነገርባቸው
ሐዲስ እንዳይነገርባቸው ተውሂድ እንዳይነገርባቸው መከልከል አደረጋ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين النزي يا مكة عقاريانوش كهاديانوش مشرك العرب كعبان يبلاش يهونوا سووش مالت بشرك بونجل ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين على الله ليقبوات عيقبام فريوش هونو انجي يميفروا بيهونو انجي يميفروا هونو انجي ليقبوا عيقبام لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله لأن الزي سوّج بدنيا لاي وردت على الله أو وردتشو ببدر زمج علي ولهم في الآخرة عذاب عظيم آخرة لا يرمون عم تلك هنا يجهنم ساتي تبكاتشوال قطعتي تبكاتشوال تلك قطعت على الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة يوم فتح مكة يتكفت كان مشرك العرب الله يوردبت يوردت لبس يلبسبت كان لهم في الدنيا خزي على الله بدنيا لاي وردت على الله يوردت لبس يلبساتشو متى يوم فتح مكة يا مكة زمچا كان مكة يتكفت كان مالت يا سبحان الله العظيم والله الله بدنيا لاي يوردت لبس يلبساتشو يعفرت لبس يلبساتشو አንገታቸውን ቀና እንዳያረጉ አላህ አደረጋቸው ያ ሁሉ ሲፎክሩ የነበሩ ያ ሁሉ ሲዝቱ የነበሩ ሰዎች ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካባን ከፍተው ጣዖታቶችን በሙሉ አውጥተው ሰባብረው ሲያበቁ ለፊት ተሰብስበው ጠበቋቸው ምን አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛሬ እኔ በእናንተ ላይ ምን የማረግ ይመስላችኋል አሏቸው من ماذا ترون أني فاعل بكم من دنو اسكي كوي خلاص قدرت عليكم بنات منو نيالو الله بنا انت لا يبلا ارغو نيال አይደል አሁን ምን ያ ሁሉ ነገር ጠፋ የለም ያ ሁሉ ነገር ያ ሁሉ ጉራ ያ ሁሉ ትምክህት ያ ሁሉ ትዕቢት ያ ሁሉ ማን አለብኝ ባይነት ሁሉ ነገር ጠፋ የለም አንገታቸውን አቀረቀሩ መሬት በትውጣቸው ደስ እስኪላቸው ድረስ አላህ አደረጋቸው ጠንቋይ ሲሏቸው የነበሩ ሰዎች ድግምተኛ ሲሏቸው የነበሩ ሰዎች ካህን ሲሏቸው የነበሩ ሰዎች ሳሂር ሲሏቸው የነበሩ ሰዎች ምን አሉ አኹን ከሪም ወብኒ አኺን ከሪም የተከበርክ ወንድም ነህ የተከበረ ወንድም ልጅ ነህ አሏቸው በፊት ምን ይሏቸው ነበር ኢብኑ አቢ ከብሻታ ابن ابي كبشه ابن عبد الله ለማለት እየተጠየፉ የወንድማቸው ልጅ ናቸው አይደል የአብዱላህ ልጅ አብዱላህ ibn عبد المطلب لا በዚያ ይጠሯቸውም ነበር ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም تحقيرا لشأنه ራሳቸውን እንዲዋረዱ ለማድረግ لقد عظم امر ابن ابي كبشه تعال ابن ابي كبشه የሐሊመቱ ሰዓዲያ ባለቤት ነው ገጠር ተወስደው ሐሊመቱ ሰዓዲያ يعني በኑ ሰዓድ እዛ የጡት እናታቸው የሷ ባለቤት ነው طيب በሱ ነበር የሚጠሯቸው ለምን ኢብኑ አብዱላህ ካልዋቸው ክብር ስለሆነ ማለት ነው ሐሽምዬ ነው ቁረይሺ ነው ትልቅ ቦታ ያለው ነው የዘር ግንዱ ሐረጉ ስለሚታወቅ ላ ኢብኑ አቢ ከብሻ የዛ የከብሻ يعني ايش ሙክት የሙክቱ አባት ልጅ ይሏል ለቀብ ነው የሐሊመቱ ሰዓዲያ ባለቤት የሚጠራበት ለቀቡ ማለት ነው ወደዛ ነበር ንስባ ሲያረጓቸው የነበሩት ዛሬስ አላህ ሲያዋርዳቸውና አንገታቸውን ቀርቅረው ቀና ማድረግ ሲያቅታቸው አኹን ከሪም ወብኒ አኺን ከሪም አሏቸው አላሁ አክበር የተከበርክ ወንድምና የተከበረ ወንድም ልጅ ነህ አሏቸው شفت كيف የተከበረ اذهبوا فانتم الطلقاء አሏቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صلوات ربي وسلامه عليه لا اله الا الله ሂዱ አሏቸው ሂዱ
ኢዘን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የባጢል ኃይሎችን ዱንያ ላይ አላህ ያዋርዳቸዋል ዱንያ ላይ አላህ ያዋርዳቸዋል ወላሂ አላህ በዚቹ ባለችን በእኛው አቅም አላህ አሳይቶናል ሲያራሩጡን የነበሩ ሊያስገርፉን ሲሞክሩ የነበሩ ሰዎች በአህባሽ ስልጣን አላህ አህባሽን በህይወት እያለ እንደ ሸንኮራ አኝኮ መጥቶ ወዛቸውን ከወሰደ በኋላ ሲተፋቸው አላህ አሳፍሯቸው አላህ አዋርዷቸው የውርደት ልብስ አልብሷቸው ሲያዩ አንገታቸውን ይደፋል ማዛሉ አሁንም አሉ አንገታቸውን አላህ እንዲደፉ አድርጓቸው ማለት ዱንያ ላይ ገና አኺራ ላይ ተውበት ካላደረጉ አዋራጅ የሆነ ቅጣት ተጠብቃቸዋል ትልቅ ቅጣት وهكذا كل من يعادي دين الله يا الله دين ጠላት የሚያደርግ ተውሂድን ጠላት የሚያደርግ አህሉ ተውሂድ ሰዎችን ጠላት የሚያደርግ በሙሉ አላህ በዱንያ ላይ የውርደት ልብስ ያለብሰዋል አኺራ ላይ ደግሞ አሳማሚ ቅጣት ተጠብቁ سبحان الله العظيم ولهذا ايش انتبهوا نعم ولله المشرق والمغرب ፀሐይ መውጫም ሆነ ፀሐይ መግቢያ ለአላህ ነው ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره በሚለው የቁርአን አንቀጽ ተሽሯል ይላል አስሉ ማለት ነው ምን መጀመሪያ ወደ ቤት አልመቅዲስ ነበር የሚሰገደው የነበረው ከዚያ በኋላ ወደ ካዕባ አላህ አደረገው ሌሎች ደግሞ ይሄኛው የቁርአን አንቀጽ ለመንገደኛ ሰው የሱና ሰላት በሚሰግድበት ጊዜ ወዴትም ራሂላው ወይም ደግሞ ያ የተቀመጠበት የሚጓጓዝበት ነገር ወደ ዞረበት ዞሮ መስገድ ይችላልና ነስኽ አልተደረገም ይላሉ ወይ ደግሞ አቅጣጫ ለማያቅ መንገድ ላይ ሆኖ ቂብላ ማወቅ ያልቻለ ሰው የሚያደርገው ነገር ያኒ ቂብላውን ለማግኘት የሚቻለውን አድርጎ ካላገኘው ካላወቀው ወደ ፈለገበት ቢሰግድ ይችላል طيب وهكذا ለእንደነዚህ አይነት አህካሞች ይሰራል የሚሉ ዑለማዎች አሉ على كل حال ትክክለኛው በፈርድ ሰላት ላይ የሚፈለገው ቂብላ ካዕባን በአይኑ ለሚያይ ሰው ግዴታ ወደ እርሱ መዞር ግድ ይለዋል በካዕባ ዙሪያ የሆነ ሰው ማለት ነው ካዕባን ለሚያይ ሰው ካዕባን ራሱን ዛቱን ማለት ነው ከካዕባ እይታ ውጪ የሆነ ሰው አቅጣጫውን መቅጣጨት ግድ ነው طيب አቅጣጫውን መቅጣጨት ከካዕባ ውጪ ከካዕባ ርቆ ያለ ሰው አቅጣጫውን አይኑን አይደለም ቀጥታ ራሱን ካዕባን ሳይሆን ወደ ካዕባ አቅጣጫ መዞር ማለት ነው ወደ ካዕባ አቅጣጫ ዞረ መስገድ ይሄ ግዴታ ነገር ግን ቅድም እንደተባለው በሱና ሰላቶች ላይ መንገደኛ ሙሳፊር ሆነ ወከዛሊከ ያኒ አቅጣጫ ወይ ደግሞ ቂብላ በማታውቅበት ሁኔታ ላይ ብትሰግድ የምትችለውን ሁሉ አድርገህ ከዛ በኋላ ብትሰግድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበላል فاينما تولوا فثم وجه الله ወዴትም ብትጣጩ እዚያ የአላህ ፊት አለ وهذا فيه ايش اثبات الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق لجلاله وعظمته الله سبحانه وتعالى ፊት አለው ለርሱ ለልቅናው ለሐያልነቱ የሚገባ አይነት واضح فتم وجه الله يا الله فيت طيب يعني الله يتم ወዴትም ብትዞር አላህ ያያል ወዴትም ብትዞር አላህ ያቀዋል ተግባርህን ዛትህን ያየዋል ተግባርህን ስራህን ያቀዋል በሱ ሙራቀባ ስርነ በሱ እይታ ስርነ በሱ ዒልም ስርነ ከዚያ ተወጣም ማለት ነው واضح የትም ቢሆን ወዴትም ብትቅጣጭ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታገኘዋለህ واضح مع كونه مستوٍ على عرشه ከአርሹ በላይ ከመሆኑ ጋር ማለት ነው ከአርሹ በላይ ከመሆኑ ጋር ከባሮቹ ጋር የትም ነው የትም ሁን ምንም ውስጥ ብትሆን አላህ ካንተ ጋር ነው
በማየቱ በመስማቱ በእውቀቱ محيط بك الله አካቦሃል واضح إن الله واسع عليم الله سبحانه وتعالى ችሮታው ሰፊና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው فاينما تولوا فثم وجه الله መጨረሻ ላይ ሲያቅ يعني አንቀጹ ሲዘጋው إن الله واسع عليم وهذا ايش ከኢልሙ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ማለት ነው وقالوا اتخذ الله ولدا አይሁዶችና ነሳራዎች عليهم لعين الله عملهم الله بما يستحقون من قالوا الله سبحانه وتعالى ልጅ አለው አሉ سبحانه الله ጥራት የተገባው የሆነ ጌታ ነው እንዴት ልጅ ይኖረዋል سبحان الله ልጅ የሚባለው ነገር ከሁለት የተለያዩ ተቃራኒ ጾታዎች በሚደረግ ግንኙነት የሚገኝ ነገር ነው الله سبحانه وتعالى ከዚህ የጠራ የሆነ ጌታ ነው በለው ما في السماوات والارض አይደለም አላህ በሰማያትና ምድር የሱ ናቸው በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለ በአጠቃላይ የሱ ነው ታዲያ እንዴት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጅ የሚኖረው ከዚህ ጥራት የተገባው ጌታ ነው አላህ የጠራ አምላክ ነው ባለቤትም ሆነ ልጅ ከነያዝ ማለት ነው كل له قانتون በሰማይ ውስጥና በምድር ላይ ያሉ በሙሉ ለርሱ ታዛዦች ናቸው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማያት ውስጥ ያሉ መላእክቶች ፍጹም ታዛዦች ናቸው በምድር ላይ ያሉ ደግሞ አማኞቹ ታዛዦች ናቸው ከአጋንንትና ከሰው ዘር ከዚህ ውጪ ከአጋንንትና ከሰው ዘር ውጪ የሆነ በሙሉ ፍጹም ለአላህ ታዛዥ ነው ሁሉም ጉዝ ነገሩ በአጠቃላይ ማለት ሁሉ ነገር ለአላህ ታዛዥ ነው አመፀኛ ያለው ከሰው ዘርና ከአጋንንት ዘር ነው አማኝም አለ አመፀኛም አለ طيب اذن ከሰውና ከአጋንንት ዘር ያመነው ለአላህ ታዛዥ ነው ከሁለቱ ውጪ ያለ በሙሉ ፍጹም ለአላህ ታዛዥ ነው በሰማያት ላይ ያለ በሙሉ ለአላህ ታዛዥ ነው نعم بديع السماوات والارض ሰማይና ምድርን ያለ አምሳያ ያስገኘ بديع اي المبدع ማለት ነው ያለ አምሳያ የሚያስገኝ አስገኝ አምሳያ ይል ከዚያ በፊት ያልተሰራ ነገር ከዛ በፊት የሌለ ነገር በሌለ መልኩ ሰሪ ማለት ነው بديع السماوات ሰማይና ምድርን ምን አምሳያ ነበራቸው አላህ ከመፍጠሩ በፊት ما في شيء اذا الله ነው ምን ያደረጋቸው ያስገኛቸው ማለት ولهذا سمي المبتدع مبتدعا لإتيانه بدين لم يسبق إليه كتاب ولا سنة مبتدع وهذا معناه الشرعي مبتدع يتبالو لو ነገር ስላመጣ ነው በእስልምና ውስጥ በዲን ውስጥ ማለት ነው በቋንቋ ደረጃም አንድን ነገር ያስገኘ ሰው ሙብተዲ ይባላል በቋንቋ ደረጃ ማለት ነው ሸሪዓዊ ትርጓሜ ሳይፈለግበት አንድን ነገር በራሱ ጊዜ ፈጥሮ አዲስ ነገር ሲያመጣ يقال بانه مبدع طيب ይሄ ፈጣሪ ነው ይባላል የፈጠራ ስራ ተብሎ ትምህርት ቤት ላይ ህፃናቶች የሚሰሩት ነገር አላቸው አይደለ ኢብዳዕ ነው ይሄ ግልጽ አለ ያኒ አንድን ነገር ፈጥረህ መስራት ማለት ነው በሸሪዓ ቢድዓ የተከለከለበት ምክንያት ለምንድነው ሸሪዓ በቁርአንና በሐዲስ ላይ የተገደበ ስለሆነ አላህ ያዘዘውን ነገር መታዘዝ የከለከለውን መከልከል ስለሆነ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዘዙትን መታዘዝ የከለከሉትን መከልከል ስለሆነ በዚህ ላይ የተገደበ ስለሆነ ከዚህ ውጪ የሆነ ነገር ዲን ነው ብሎ አጅር ያስገኛል ብሎ ያመጣ ሰው ሙብተዲ ይባላል ሙብተዲ በእስልምና በሸሪዓችን የተወገዘ የተረገመ ነው لانه ايش አላህና መልእክተኛውን ስለተቃረነ ማለት ነው ሙብተዲ ማለት በሸሪዓ ላይ
አላህ ያላዘዘበት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላዘዙበት ነገር የሚያመጣ ሰው ማለት አላህና መልእክተኛውን ምን እያደረገ ነው? እየተቃረነ ዲኑ አልሞላም እኔ ሞላዋለሁ እያለ ነው ማለት። አላህ አያውቅም እኔ አውቃለሁ እያለ፣ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያውቁም እኔ አውቃለሁ እያለ ነው ማለት ነው። ወሊሃዛ እንዲህ አይነት ሰው በሸሪዓ ምን የሆነ ነው? የተወገዘ የተወገዘ። ትንሹ ቢድዓ ከከባድ ወንጀሎች ይበልጣል። ትንሹ ቢድዓ ማለት ከከባይር الذنوب ይልጻለ ይበልጣል። لماذا ቢድዓው الጊዜ ሰው ባለቤቱ ዲን ነው ብሎ ነው ምን የሚያደርገው? ኢዕቲቃድ የሚያደርገው አጅር አለው ብሎ ነው የሚሰራው። ወንጀል ከባኢር الذنوب አንድ ሰው ከባድ ወንጀል በሚሰራበት ጊዜ አጅር ያገኝበታል ይላል እንዴ? ይላል? በፍጹም። ኸምር የሚጠጣ ሰው አጅር ያገኝበታል ይላል? ዝሙት የሚሰራ የሚሰርቅ ሰው የሚዋሽ ሰው የሚያታል ወንጀል መሆኑን ያውቃል፣ ይሰማዋል በልቡ ማለት ውስጡ። ትንሽም እንደው ቅንጣት ታክል እንኳን ኢማን ቢኖረው ወንጀል እየሰራ መሆኑን ያውቃል። ወሊሃዛ ለዚህ ይሸማቀቃል፣ ሰው እንዳያየው ይፈልጋል፣ ይደበቃል። ወሃከዛ አመል ሙብተዲዕ ጭራሽ ሰዎችን ወደ ቢድዓው ይጣራል ማለት ነው። ዲን ነው እያለ ሰዎችን እንዲሰሩት ምን ያደርጋል? ዳዕዋ ያደርጋል፣ ይጋብዛል ወደዛ። ስለዚህ ቢድዓ የሚባለው ነገር በዲናችን በጣም የተወገዘ ነው። ለምን? ቁርአንም ሐዲስም ያለዘዘበት አዲስ ነገር ማምጣት ስለሆነ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በየሳምንቱ ጁምዓ ሁል ጊዜ ፊታቸው ደም ለብሶ ደም ስራቸው ተገታትሮ አይናቸው ቀልቶ ድምጻቸው በጣም ከፍ ብሎ ጠላት የሚያስጠነቅቅ የጦር አዛዥ በሚመስል መልኩ ያስጠነቅቁ ነበር። ከምን? ከቢድዓ ያስጠነቅቁ ነበር። ዛሬ ሙስሊሞች ቢድዓ የሚባል ነገር ሲሰሙ ይሄ ደግሞ ከቢድዓ ውጭ ምንም ነገር አያውቅም እንዴ ይላል። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንት ዓመት በየሳምንቱ ቢድዓ በጣም የተወገዘ ነው። በዲን በጣም የተወገዘ ነው። نعم اذن بديع السماوات والارض الله ሰማይና ምድርን ያለ አምሳያ ያስገኘ ጌታ ነው። واذا قضى امرا አንድን ነገር አላህ በሻ ጊዜ فانما يقول له كن فيكون ሁን ይለዋል፣ ይሆናል። አላህ نعم አላህ በፈለገው መልኩ ሁን ካለው ይሆናል። وقال الذين لا يعلمون እነዚያ ዕውቀቱ የሌላቸው ሰዎች ምን አሉ? የመካ ከሃዲያኖች ማለት ነው፣ አጋሪያኖች لولا يكلمون الله او تاتينا ايه አንተ የአላህ መልእክተኛ መሆንህን አምነን እንድንቀበል አላህ አያናግረንም ኖሯል እንዴ? ከዛ ለምን አላህ አያናግረንም? ወይም ደግሞ ተአምር ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያመጣልንም? አንተ ትክክል የአላህ መልእክተኛ ነህ ብለን ለመቀበል ቢያናግራቸውም አይቀበሉም ማለት ነው። ቢመጣላቸውም ስንትና ስንት ተአምር መጥቶላቸው አልተቀበሉም። وانما هذا ايش تعنت ይሄ ኢጃዝ ነው በእነርሱ። كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ከዚያ በፊት የነበሩት ነብያቶች የተላኩባቸው ህዝቦችም ልክ እንዲህ አይነት ንግግር ተሻባሃት قلوبهم في الكفر በክህደት ንግግር በክህደት ልባቸው ተመሳሰለባቸው። قد بينا الآيات لقوم يوقنون ለአረጋጋች ህዝቦች አንቀጾቻችንን በርግጥ ግልጽ አድርገናል አላህ ለሚመሩ ሰዎች ቀኑን መንገድ ለሚከተሉ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا እኛ አንተን በርግጥ ልከናል በእውነት ልከናል بشيرا بالجنة لمن آمن بك طيب ونذيرا لمن كفر بك بالنار አንተን ላመኑ ሰዎች በጀነት ልታበስር ከሃዲያኖችን በጀሃነም ልታስጠነቅቅ በእውነት ልከናል አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በእውነት ሙሽሪኩል አረብ ተቀበሉም አልተቀበሉም واضح መልእክተኛ መሆናቸውን አምነው ተቀበሉም አልተቀበሉም ልከናል አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። لماذا بشيرا لمن آمن ونذيرا لمن كفر ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ስለ ጀሃነም ሰዎች አትጠየቅም ማለት አትጠየቅ بس ايش አድርስ ማድረስ ብቻ ነው። طيب አንተ ጋር
ما عليك إلا البلاغ ما درس نجي وانت كانت ليلا متطبق ነገር የለም ካንተ የሚጠበቀው ማድረስ ነው ምን ዳ ምን ከፍለው እኛ ነን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ከሃዲያኖች ነሳራዎችም ይሁን አይሁዶች መንገዳቸውን እስከምትከተል ድረስ ካንተ አይወዱልህም አላቸው አላህ هذه هي الواقع ይሄ ነው ሐቂቃው ያለው ነገር አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሁዶችና ነሳራዎች የነሱን መንገድ እስክትከተል ድረስ የነሱን ዲን እስከምትከተል አይወዱልህም ለአትባኢህ من باب اولى وهكذا እስከ ቂያማ ድረስ አይሁዶች ነሳራዎች የነርሱን መንገድ እስክትከተልላቸው ድረስ አይወዱም አበደን ومن أصدق من الله قيل كالله يبلت ما نو أو نثمي نقرأ أيود اللاتشم على الله أيود اللاتشم خلاص سبحان الله قل إن هدى الله هو الهدى بالهبل لن نزل عودتنا لنسار عود بالهبل يا محمد يا الله ممرات هو الهدى تكلن يوم انقد ሐቁ እሱ ነው ብለህ በላቸው ጉለት የሌለበት ሙሉ የሆነው የአላህ ዲን ነው ብለህ በላቸው طيب ከተቀበሉ ይቀበሉ ካልተቀበሉስ በሌላ ቁርአን አንቀጽ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳለው ሁሉ ማለት ነው قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ما في خلاص قل إن الهدى هدى الله يعني إن هدى الله هو الهدى يا الله ممرات يا الله دين يا الله قرآن السنو تككلنيا يهونو ممريا مالت تككلنيا يهونو كناتشا مالت يهينو بله بلاتشو ትክክለኛው መንገድ ይሄ ነው ብለህ በላቸው የናንተ ያአምሮ ጭማቂ አይደለም ብለህ በላቸው ወለኢን ተባዕተ አህዋአሁም ዝንባሌያቸውን ብትከተል بعد الذي جاءك من العلم يا ከመጣል ዕውቀት በኋላ ያይሁዶችና የነሳራዎችን ዝንባሌ ብትከተል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደማይከተሉ ይታወቀ ነው አላህ ያውቃል ነገር ግን እሺ ለተከታዮቻቸው ነው እንታቢ ቁርአን ከደረሰ በኋላ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ አንተ ዘንድ ከመጣ በኋላ የአይሁዶችና የነሳራዎችን ኩፍር የምትከተል ከሆነ የእነርሱን ፍልስፍና የምትቀበል ከሆነ የእነርሱን ውዥንብር የእነርሱን ማስመሰያ የእነሱ የአቅላቸው ጭማቂ የምትከተል ከሆነ አደጋ ላይ ነው ያለው ማለከ من الله من ولي ولا نصير አላቸው አላህ ዘንድ ላንተ ዘመድም ይሁን ረዳት የለህም ለአላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ካላቸው አንተ የት ነው ያለኸው ሱብሃንአላህ الذين يوجلون هؤلاء الكفرة والفسقة المجرمين نزيا አመፀኞች ከሃዲያኖች እነርሱን የሚያልቁ እነርሱን ትልቅ ቦታ የሚሰጡ ዲናቸውን የሚነቁ የሆኑ ሰዎች ሱብሃንአላህ መመለሻቸው ይከፋል الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ይሄኛው አርጀህ የሆነው ቀውል هم الصحابة የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች ናቸው የሚለው الذين آتيناهم الكتاب الكتاب هو القرآن من هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة يتلونه حق تلاوته عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني حق تلاوة بلو مالت أن يحل حلاله ويحرم حرامه قرآن حلال يدرجون حلال ما درج حرام يدرجون حرام ما درج طيب وكذلك إيش بميزو نجر مسرات كميكلكلو نجر مكلكل بل قراءة راسو بتككل حرفون تبكو
አህካሙን ጠብቆ መቅራት ይህን ሁሉ ያካትታል። ይሄ ሁሉ ያካትታል። ለፍዙንም በትክክል መቅራት ወረቲል القرآن ተርቲለን አላህ እንዳለው ማለት ነው። በትክክል መቅራት ከዚያ በኋላስ ማዕናውን መረዳት ያዘዘውን መታዘዝ የከለከለውን መከልከል هذا هو ايش حق تلاوته ይሄ ነው እነዚያ መጽሐፉን የሰጠናቸው ሰዎች የትሉና حق تلاوته اولئك يؤمنون به እነርሱ በዚህ ያምናሉ በዚህ ቁርአን نعم ومن يكفر به በዚህ ቁርአን የሚክድ فاولئك هم الخاسرون እነርሱ የከሰሩ ናቸው አለ አላህ Subhanahu في الدارين في الدنيا والاخره በቁርአን የካደ ሰው የሁለት ሀገር ኪሳራ ነው የሚጠብቀው نعم يا بني اسرائيل እናንተ የእስራኤል ልጆች ሆይ اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم استوصوا እስኪ በእናንተ ላይ የሞላሁትን ጸጋ አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባለፈው እንዳሳለፈነው ወደፊትም ብዙ ይመጣልናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተለያየ ጸጋ በእነሱ ላይ ውሎላቸዋል واني فضلتكم على العالمين اي عالمي زمانهم በእነርሱ በዚያን ጊዜ ከነበሩት ህዝቦች አስበልጧቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب እኔ ከዓለማት ህዝብ አስበልጫቸዋለሁ ነው የሚለው አላህ በወቅቱ ከነበሩበት ዘመን ህዝብ አላህ አስበልጧቸዋል نعم ነገር ግን የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮችና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ አስበልጧቸዋል ከዚያ በኋላ ሌላ የሚመጣ በላጭማ የለም ከነብዩም የሚበልጥ ነብይ የለም ነገር ግን እነሱ በወቅታቸው ከነበሩ ህዝቦች አላህ አስበልጧቸዋል ወተቁ ተጠንቀቁ አላቸው አላህ የውመን ያንም ቀን لا تجزي نفس عن نفس شيئا አንዳች ነፍስ ለሌላኛዋ ነፍስ ምንም ነገር በማትጠቅምበት ቀን ምንም ነገር طيب ولا يقبل منها عدل ከሷ ከማንኛውም ነፍስ ቤዛ ተቀባይነት በማይኖረው ቀን ሰማይና ምድር የያዘው ነገር በሙሉ ልስጥና ከጀሃነም ነጃ ልውጣ ቢል ተቀባይነት የሌለው ቀን ማለት ነው ቤዛ ተቀባይነት የለውም የዛን ቀን ተጠንቀቁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تنفعها شفاعة يمنم ملجا ما يتقمات كان ولا هم ينصرون يما يردبت كان علنا ያን ቀን ተጠንቀቁ ነው የሚለው አላህ የቂያማ ቀን ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ طيب ለዚያን ቀን ስንቅ አዘጋጅታችሁ ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ ጠብቁ ስንቃችሁ ኢማን ስንቃችሁ አላህን መፍራት አድርጋችሁ ጠብቁ ነው طيب نعم نكتفي بهذا على صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم وإذ ابتلى إبراهيم من ملو من كاسو جمرا كتلا